వెంకటేశాయ. మందారమూలే మదనాభిరామం బింబాధరే పూరితవేణునాదం గోగోపగోపీజనమధ్య సంస్థం గోపం భజే గోకులపూర్ణచంద్రం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారి ద్వారా మాసోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగముగా శ్రీమద్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినటువంటి ఈ రోజున కృష్ణాష్టమిగాను, యదుకులాష్టమిగాను, గోకులాష్టమిగాను మరి ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం కూడా జరుపుకునేటువంటి కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయ మహావిష్ణు యాగశాల ప్రాంగణమునందు శ్రీకృష్ణాష్టమి పూజా కార్యక్రమాన్ని మనందరం కూడా నిర్వహించుకోబోతూ ఉన్నాం. భక్తులందరూ కూడా ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే విధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఎస్వీబీసీ ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనకు అవకాశాన్ని కల్పించి ఉన్నారు. దానిలో భాగంగా పూజా కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది. ముందుగా సంకల్పంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతూ ఉంది. మనందరం కూడా సంకల్పాన్ని పఠనం చేద్దాం. అథ సంకల్పః అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య అగణితానేక దివ్యావతారస్య ఆదిమధ్యాంతరహితస్య శ్రియః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అవాప్త సమస్తకామస్య లక్ష్మీలక్షిత వక్షస్థల విరాజమానస్య భక్తసులభస్య శ్రీరుక్మిణీ సత్యభామా సమేత శ్రీకృష్ణస్వామినః దివ్యకృపాకటాక్షసిద్ధ్యర్థం అస్మిన్ గ్రామే నగరే అస్మిన్ రాష్ట్రే అస్మిన్ దేశే ధనధాన్య వస్తువాహన పుత్రపౌత్రాది సకల సంపత్ సమృద్ధ్యర్థం శ్రీకృష్ణాష్టమి పర్వదినే శ్రీకృష్ణ పూజా ఆచార్య శ్రీహస్తేన వయం కారయిష్యామహే ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంద్రయుగం స్మరామి. యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ. స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. సర్వదా సర్వకార్యేషు నాస్తి తేషామమంగళం. తేషాం హృదిస్థో భగవాన్ మంగళాయతనం హరిః. లాభస్తేషాం జజస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. తేషామిన్దేవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః.
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रौतस्मार्तादिगङ्गर्म निखिलं येन सूत्रितम् तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः स्तोत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्छ स्थिरीकृतम् स्तोत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् नारायणः पिता यस्य माता चापि हरिप्रिया सर्वादिमनयः शिष्यास्तस्मै श्रीविखनसे नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमते विखनसे नमः भृगुवरीच्यत्रिकश्यपेभ्यो नमः ॐ नमः सदसे नमः सरसस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रदसभां मे गोपाय एतसभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासता सर्वेभ्यः श्रीमहाभागवतजनेभ्यो नमः ॐ ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि भगवाननुमन्यताम् अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः प्रेतकुक्ष्यकाः यात्रव सञ्जेते देवता भुवि सन्ततम् अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्त्वाग्नया हरे आसनमन्त्रस्य पृथिव्याः मेरो पृष्ठशिः सुतलं छन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने विनियोगः त्वया लोका देवि त्वं विष्णुना धृता पञ्चधारयमान् देवि पवित्रं गुरुचासनम् अशेषजगदाधारमनन्तं कूर्मरूपिणम् आसनस्य विशुद्ध्यर्थमात्मानन्तं भजे हरिम् अमनन्तासनाय नमः यं योगासनाय नमः विमलासनाय नमः रं कूर्मासनाय नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः भोगुं सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः भोगुं सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदेशे महानद्योर्मध्यदेशे यागशालायां सन्निधोऽस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्षऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे शुभतिथौ वासरः शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णजेवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीजःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य आदिमध्यान्तरहितस्य परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चास्वरूपरूपधारिणः परमपुरुषस्य भगवतः श्रीमन्नारायणस्य श्रीरुक्मिणी सत्यभामा समेत श्रीकृष्णस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोककल्याणार्थं सर्वेषां भक्तजनानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभज आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् कृष्णजयन्ती परवदिनप्रयुक्त श्रीकृष्ण आराधनाख्यं कर्म करिष्यमाणः तदादौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। ॐ विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसैन्याधिनाथं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुफणिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजिततनुजं सूत्रवत्या समेतम् विश्वक्सेनमशेष निर्जरमहासेनादिनादं चतुर्बाहुं शङ्खसुदर्शने च दधतं शक्तिं च दण्डं करैः श्यामं रत्नकिरीटकुण्डलधरं पीताम्बरालङ्कृतं वन्दे सूत्रवते जया साचरं वैवस्वदा ॐ आग्नेयोजस्माद्यजामहे त्वा विश्वे सदात्मं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सूतन्निधत्ता वैशामदीशो विबुधा नाम नातिर्यामेशस्तान्दनितां ददातु आयातु भगवान् दिव्योदान्तशान्तो जनप्रियः वरिशिष्ठः सर्वभक्तानां सर्वदा धनदो वरः सूत्रवते जया सहयोजितः परं सह देवताभिरणमन्यता यस्तु धर्मरथो नित्यं ऋषिभिश्चानुगामिनं
शान्तं भगवन्तं ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ शान्तमावाहयामि ॐ हरमावाहयामि ॐ अमितमावाहयामि ॐ नित्यानपायिनमावाहयामि ॐ सूत्रवतीमावाहयामि ॐ जयामावाहयामि ॐ लं हं यं रं वं सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि प्रैषामदेशो विपदानामनादिव्यामे सस्तान् परितान् दधातु सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनान् समर्पयामि आग्नेयो यस्मात् यजामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो नृशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः स्नानायाभ्युक्षणं करोमि प्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणाद्यलङ्कारान् समर्पयामि ॐ विं ॐ सूं ॐ जं अप्सरस्सु यो गन्धो गन्धर्वेषु जयद्यशः दैवो यो मानुषो गन्धः समागन्धः सुरभिर्जुषता सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ हराय नमः ॐ अमिताय नमः ॐ नित्यानपायिने नमः ॐ सूत्रवत्यै नमः ॐ जयायै नमः सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि अग्निदूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः धूपमाघ्रापयामि अहमस्मि प्रथमजातस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः ददाति स यदेव सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अग्न आयाहि वीतये गृह्णानोऽहं यदातये होता सत्सि बर्हिषि सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः फलोपहारं निवेदयामि ॐ नमो नारायणाय एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञजाः पाशा वितताः पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रः सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्जन्तु मरुतः स्वस्त्या सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पानीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि घृतात् परिमण्डयुवाप्सु स्नेहः सर्वाधिकः सर्वधत्तेषु सर्वः सचेतनश्चेतयतेषु सत्यागेको लोकान् गर्भवत्पात सर्वान् सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि मरीचिकचिताङ्घ्रये विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनाय ते नमः विश्वक्सेन हरेर्भक्तपूजायां हीनमेव यत् क्षमस्वेति चोक्वातु प्रणामं कारयेत् पुनः आरम्भे कर्मणां पुष्ट्ये विघ्नानां परिसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् अनजाध्यान आवाहनादि त्रयोदशोपचार पूजया भगवान् सूत्रवती जया सहित श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्त्विति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु कर्मण्य विघ्नमस्तु श्रीकृष्णाराधनं करिष्ये ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं च कलजन् कण्ठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य पादं सुरे ॐ कृष्णमावाहयामि दामोदरमावाहयामि पुण्यमावाहयामि त्रिदशाधिपमावाहयामि ॐ श्रिये जातश्रिज आनिर्जातश्रिजं वजो जऋतृभ्यो ददाति श्रियम्वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधामि तद्रौ ॐ श्रियमावाहयामि ॐ मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवक्षसः पितॄणां श्रोत्रं विष्णुर्मनः ॐ हरिणीमावाहयामि ॐ रुक्मिणीमावाहयामि ॐ सत्यभामामावाहयामि
ఓం ప్రతద్విష్ణుస్తవతే వీర్యాజ మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠా ऋषत्रिष विक्रमणे स्वभिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः आसनं समर्पयामि ओम विश्वाधिगानाञ्जननादिकर्त्रे धात्रे तपो यज्ञसुवेदमूर्ते स्वागतं यत्र तु तत्र यस्मात् तत्ते पदकं सूर्यभिः स्वागतं ते प्रभो स्वागतं ददामि मनोभिमन्तामानवस्सु धर्मायन्मातरं वचसो मानसेषु अमोघमोघं प्रतिवेदवेदस्वकं जनानामनुमन्यतामिदम् प्रभो अर्चनार्थं प्रसीद त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्माणि धारयन् अस्तयोः पादयोः पाद्यं समर्पयामि आमावाजस्य प्रसवोजकं यादाद्या वा पृथिवी विश्वशम्भो आमागन्तां पितरा मातरा च मा सोमो अमृतत्वाय गम्यात् अर्घ्यं समर्पयामि शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतजे संयोरभिस्रवन्तु नः आजमनीयं समर्पयामि ॐ विषेत्वोर्जेत्वा वाजवस्थो वाजवस्थदेवो वत्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाजकर्मण आप्यायध्वमग्नया देवभागमोज्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजापतिरणमेवा अयक्ष्मावस्तेन ईशतमाघशकं स रुद्रस्य हेतिः परिववृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसि यो अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरनाटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्योरसि विष्णोर्भ्रमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः स्नानायाभ्युक्षणं करोमि ओम मित्रस्सु पर्णश्चन्द्रजिन्द्रोऽधरुद्रस्त्वष्टा विष्णुः सविता गोपतिस्त्वम् त्वमिष्टर्भूतानि तत्रासु दैत्यस्त्वया वृतं जगदल्पेन गर्भः योदेन विमृजामि ओम तेजोवत्स्यावः सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्याम् ऊष्णो हस्ताभ्याम् स्वामिनः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि सोमस्य तनूरसि तनुवं मे पाहि स्वामा तनूराविशा शिवो मातनोराविशा उत्तरीयं समर्पयामि भूतो भूतेषु चरति प्रविष्टः स भूतानामधिपतिर्बभूव तस्य मृत्यो चरति राजसो यगं स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम् अलङ्करणार्थम् आभरणं समर्पयामि ओम विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुंसि यो अस्कभाजदुत्तरगुं सधस्तं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरनाटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चप्रे स्थो विष्णोस्योरसि विष्णोर्भवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमभिपाथो अस्यान्नरो यत्र ते वजवो मदन्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्वा विष्णोः पदे परमे मध्ववुत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः ऋषत्रिष विक्रमणे स्वधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परोमात्रया तनुवा वृथा ननते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभेते विद्मरजसे पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष जेतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदसस्यन् वासो अस्य केन योजना सवृक्षितिगुं सुजनिमाचकार देवः पृथिवीमेष जेतां विचक्रमेश दर्च सम्महित्वा विष्णुरस्तु तव सस्तवीयान्वेषगुष्यस्य स्थविरस्य नाम स्वामिनः ऊर्ध्वपुण्ड्रं धारयामि तिलकान् धारयामि इमाः सुमनसः श्रेष्ठा दिव्यपुष्पाधिवासिताः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः स्वामिनः पुण्यपुष्पाणि समर्पयामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् स्वामिनः उपवीतान् धारयामि यथाञ्जनन्द्रैककुतं जातकं हिमवत उपरि तेन वामाञ्जे तेजसे वर्चसे भगाय च स्वामिनः अञ्जनान् धारयामि पवित्रं धारयामि
అథ నామార్చనం కరిష్యే. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం హృషీకేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం సంకర్షణాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః. ఓం అధోక్షజాయ నమః. ఓం నారసింహాయ నమః. ఓం అచ్యుతాయ నమః. ఓం జనార్దనాయ నమః. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఓం కమలానాథాయ నమః. ఓం వాసుదేవాయ నమః. ఓం సనాతనాయ నమః. ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః. ఓం పుణ్యాయ నమః. ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః. ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః. ఓం యశోదావత్సలాయ నమః. ఓం హరయే నమః. ఓం చతుర్భుజాత్తచక్రాసిగదా శంఖాద్యాయుధాయ నమః. ఓం దేవకీనందనాయ నమః. ఓం శ్రీశాయ నమః. ఓం నందగోపప్రియాత్మజాయ నమః. ఓం యమునావేగసంహారిణే నమః. ఓం బలభద్రప్రియానుజాయ నమః. ఓం పూతనాజీవితహరాయ నమః. ఓం శకటాసురభంజనాయ నమః. ఓం నందవ్రజజనానందినే నమః. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః. ఓం నవనీతవిలిప్తాంగాయ నమః. ఓం నవనీతనటాయ నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం నవనీతనవాహారాయ నమః. ఓం ముచికుందప్రసాదకాయ నమః. ఓం షోడశస్త్రీసహస్రేషాయ నమః. ఓం త్రిభంగినే నమః. ఓం మధురాకృతయే నమః. ఓం శుగవాగమృతాబ్దీందవే నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం యోగినాం పతయే నమః. ఓం వత్సవాడచరాయ నమః. ఓం అనంతాయ నమః. ఓం ధేనుకాసురభంజనాయ నమః. ఓం తృణీకృతతృణావర్తాయ నమః. ఓం యమలార్జునభంజనాయ నమః. ఓం ఉత్తాలతాళభేత్రే నమః. ఓం తమాలశ్యామలాకృతయే నమః. ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః. ఓం యోగినే నమః. ఓం కోటిసూర్యసమప్రభాయ నమః. ఓం ఇళాపతయే నమః. ఓం పరంజ్యోతిషే నమః. ఓం యాదవేంద్రాయ నమః. ఓం యదూద్వహాయ నమః. ఓం వనమాలినే నమః. ఓం పీతవాససే నమః. ఓం పారిజాతాపహారకాయ నమః. ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః. ఓం గోపాలాయ నమః. ఓం సర్వపాలకాయ నమః. ఓం అజాయ నమః. ఓం నిరంజనాయ నమః. ఓం కామజనకాయ నమః. ఓం కంజలోచనాయ నమః. ఓం మధుఘ్నే నమః. ఓం మధురానాథాయ నమః. ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః. ఓం బలినే నమః. ఓం బృందావనాంతఃసంచారిణే నమః. ఓం తులసీదామభూషణాయ నమః. ఓం శమంతకమణేరహర్త్రే నమః.
ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః. ఓం కుబ్జాకృష్టాంబరధరాయ నమః. ఓం మాయినే నమః. ఓం పరమపురుషాయ నమః. ఓం ముష్టికాసురచానూరమల్లయుద్ధ విశారదాయ నమః. ఓం సంసారవైరిణే నమః. ఓం కంసారయే నమః. ఓం మురారయే నమః. ఓం నరకాంతకాయ నమః. ఓం అనాదిబ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం కృష్ణావ్యసనకర్షకాయ నమః. ఓం శిశుపాలశిరశ్చేత్రే నమః. ఓం దుర్యోధనకులాంతకాయ నమః. ఓం విదూరాక్రూర వరదాయ నమః. ఓం విశ్వరూప ప్రదర్శకాయ నమః. ఓం సత్యవాచే నమః. ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః. ఓం సత్యభామారతాయ నమః. ఓం జయినే నమః. ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం భీష్మముక్తిప్రదాయకాయ నమః. ఓం జగద్గురవే నమః. ఓం జగన్నాథాయ నమః. ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః. ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినే నమః. ఓం బాణాసురకరాంతకాయ నమః. ఓం యుధిష్ఠిర ప్రతిష్టాత్రే నమః. ఓం బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః. ఓం పార్థసారథయే నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం గీతామృతమహోదధయే నమః. ఓం కాళీయఫణిమాణిక్యరంజిత శ్రీపదాంబుజాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః. ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః. ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః. ఓం జలక్రీడా సమాసక్త గోపికా వస్త్రాపహారకాయ నమః. ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః. ఓం తీర్థపాదాయ నమః. ఓం వేదవేద్యాయ నమః. ఓం దయానిధయే నమః. ఓం సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః. ఓం సర్వగ్రహ రూపిణే నమః. ఓం పరాత్పరాయ నమః. ఓం శ్రీం శ్రియై నమః. ఓం శ్రీం ధృత్యై నమః. ఓం శ్రీం పవిత్ర్యై నమః. ఓం శ్రీం ప్రమోదాయిన్యై నమః. ఓం శ్రీం హరిణ్యై నమః. ఓం శ్రీం పౌష్ణ్యై నమః. ఓం శ్రీం క్షోణ్యై నమః. ఓం శ్రీం హ్యై నమః. ఓం శ్రీం శ్రియై నమః. ఓం శ్రీం లోకధాత్ర్యై నమః. ఓం శ్రీం బ్రహ్మమాత్రే నమః. ఓం శ్రీం పద్మనేత్రాయై నమః. ఓం శ్రీం పద్మముఖ్యై నమః. ఓం శ్రీం ప్రసన్నముఖపద్మాయై నమః. ఓం శ్రీం పద్మకాంత్యై నమః. ఓం శ్రీం బిల్వవనస్థాయై నమః. ఓం శ్రీం విష్ణుపత్న్యై నమః. ఓం శ్రీం విచిత్రక్షౌమధారిణ్యై నమః. ఓం శ్రీం పృథుశ్రోణ్యై నమః. ఓం శ్రీం పక్వబిల్వఫలాపీనతుంగస్తన్యై నమః. ఓం శ్రీం సురక్తపద్మపత్రాభకర పాదతలాయై నమః. ఓం శ్రీం శుభాయై నమః. ఓం శ్రీం శ్రుత్నాంగదకేయూరకాంచీనూపురశోభితాయై నమః. ఓం శ్రీం యక్షకర్దమసంలిప్తసర్వాంగాయై నమః. ఓం శ్రీం కడకోజ్వలాయై నమః. ఓం శ్రీం మాంగళ్యాభరణైశ్చిత్రైర్ముక్తాహారైర్విభూషితాయై నమః. ఓం శ్రీం తాటంకైరవతంసైశ్చ శోభమానముఖాంబుజాయై నమః. ఓం శ్రీం పద్మహస్తాయై నమః. ఓం శ్రీం హరివల్లభాయై నమః. ఓం శ్రీం ఋగ్యజుస్సామరూపాయై నమః. ఓం శ్రీం విద్యాయై నమః. ఓం శ్రీం అభ్యజాయై నమః. శ్రీ రుక్మిణీ సత్యభామా సమేత శ్రీ వేణుగోపాలస్వామినే నమః. దివ్యపాదారవిందయోః
नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ఓం ప్రకృత్యై నమః ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం శ్రద్ధాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం పరమాత్మికాయై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః ఓం పద్మాయై నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వాహాయై నమః ఓం స్మధాయై నమః ఓం సుధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం హిరణ్మయే నమః ఓం లక్ష్మ్యై నమః ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః ఓం విభావర్యై నమః ఓం అదిత్యై నమః ఓం దిత్యై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః ఓం వసుధారిణ్యై నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం క్షమాయై నమః ఓం క్షీరోదసంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహపరాయై నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం అనఘాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం ధర్మనిలయాయై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయై నమః ఓం పద్మహస్తాయై నమః ఓం పద్మాక్ష్యై నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం పద్మముఖ్యై నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పద్మిన్యై నమః ఓం పద్మగంధిన్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయై నమః ఓం సుప్రసన్నాయై నమః ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమః ఓం ప్రభాయై నమః ఓం చంద్రవదనాయై నమః ఓం చంద్రాయై నమః ఓం చంద్రసహోదర్యై నమః ఓం చతుర్భుజాయై నమః ఓం చంద్రరూపాయై నమః ఓం ఇందిరాయై నమః ఓం ఇందుశీతలాయై నమః ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం శివగర్యై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాయై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం తుష్ట్యై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయై నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం బిల్వనిలయాయై నమః ఓం వరారోహాయై నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయై నమః ఓం ఉదారాంగాయై నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః ఓం సిద్ధయే నమః ఓం స్త్రైణసౌమ్యాయై నమః ఓం శుభప్రదాయై నమః ఓం నృపవేశ్మగతానందాయై నమః ఓం వరలక్ష్మ్యై నమః ఓం వసుప్రదాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం సముద్రతనయాయై నమః ఓం జయాయై నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమః ఓం నారాయణసమాశ్రితాయై నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం సర్వోపద్రవవారిణ్యై నమః ఓం నవదుర్గాయై నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః ఓం త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాయై నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ఓం శ్రీ రుక్మిణీ సత్యభామా సమేత శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః దివ్యచరణారవిందయోః అష్టోత్తరశతనామార్చనం సమర్పయామి ఓం గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాం గరీషిణీ ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం త్వామిహోపక్వయే శ్రియం స్వామినః చందనం సమర్పయామి
అగ్నిందూతం వృణీమహే హోదారం విశ్వవేదసం అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః దివ్యధూపమాఘ్రాపయామి అహమస్మి ప్రథమజార్దస్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నాభిః యో మా దదాతి సది దేవమావాహ అహమన్నమదంతమద్మి శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః దీపం దర్శయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఇప్పటి వరకు కూడా చక్కగా ఎంతో వైభవోపేతంగా కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా నామస్మరణే ధన్యోపాయం నహి పశ్యామో భవతరణే రామహరే కృష్ణహరే తవ నామవదామి సదానృహరే అని చెప్పబడినటువంటి విధానాన్ని అనుసరించి పరమాత్మని కేవలం వేదమంత్రాలతోటే ఆరాధన చేయటం కాకుండా ఎవరు ఎట్టి విధానంతో భగవంతుణ్ణి పిలిచి ఆరాధన చేస్తారో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆయన యొక్క ధ్యానాన్ని ఆయన యొక్క శ్లోకాలని చక్కగా ఆయన ముందు పఠిస్తారో ఆయన యొక్క నామ సంకీర్తనని చేస్తారో అటువంటి వారందరినీ కూడా ఆయన దగ్గరగా వచ్చి మద్భక్తాహ యత్ర గాయంతే తత్ర తిష్ఠామి నారద అన్నట్లుగా గానం అంటే కేవలం సంగీతమే కాకుండా ఎవరు ఎలా భగవంతుణ్ణి పిలిస్తే వారి చెంతన చేరి భగవంతుడు వాళ్ళ యొక్క గాథని చక్కగా శ్రవణం చేస్తాడట. అలా ఈ రోజున కృష్ణ పరమాత్మ శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆరాధనలో భాగంగా కృష్ణ అష్టకాన్ని పఠనం చేయడం జరుగుతుంది. చక్కగా మనందరం కూడా మనసులో జగద్గురువైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని చక్కగా మనం కూడా మనసులో ఈ శ్లోకాలని స్మరణ చేసుకుంటూ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద ప్రసరించాలి అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ స్వామి యొక్క ఆ అష్టకాలని పఠిస్తారు. చక్కగా మనందరం కూడా స్వామి నామాన్ని మనసులో జపించుకుంటూ ఉందాం. ఓం వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్ధనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం అతసీ పుష్పసంకాశం హారనూపురశోభితం రత్నకంకణకేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిభాననం విలసత్కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం మందారగంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం బర్హి పింఛావచూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం నీలజీమూతసన్నిభం యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం రుక్మిణీకేళి సంయుక్తం పీతాంబరసుశోభితం అవాప్తతులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం గోపికానాం కుచద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షసం శ్రీనికేతిం మహేశ్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీవత్సాంగం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితం శంఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని కలుగజేసేటువంటి ఆ కృష్ణ అష్టకాన్ని చక్కగా పఠనం చేశారు. మరి ఈ రోజున కృష్ణాష్టమిని మనం కృష్ణ జయంతిని చాలా వైభవంగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క శ్రావణ మాసం, అందున ఎన్నో విశేషాలు మనకి ఈ శ్రావణ మాసంలో వస్తూ ఉంటాయి. పండగలన్నీ కూడా చక్కగా ఆరంభమవుతూ ఉంటాయి. ముందుగా వరలక్ష్మీ వ్రతం, తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క జయంతి. ఈ రోజున శ్రావణ బహుళ అష్టమి నాడు కృష్ణ జయంతిని మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం.
కృష్ణ పరమాత్మని గురించి మనం ఆయన యొక్క ఆవిర్భావాన్ని గురించి అసలు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మన జీవితకాలం సరిపోదు. ఎందువల్ల ఆ మాట అంటూ ఉన్నారంటే పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఆవల ఉన్నటువంటి సముద్రం ఒడ్డుని చూడాలి అనుకోవటం ఎంత అవివేకం అవుతుందో, పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటి జీవిత సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి మానవుడికి ఈ జీవితకాలం సరిపోదు. ఎంతోమంది శాస్త్రజ్ఞులు కృష్ణ పరమాత్మని ఆయన సూచించినటువంటి మార్గాలని తెలుసుకోవటం కోసం ఎన్నో విధాలైనటువంటి విషయాలని సంగ్రహించినప్పటికీ కూడా ఇంకా అక్కడ ఏదో కొద్దిగా వెళ్తూ ఉంటున్నట్టుగానే మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఎలా అయితే సముద్రాన్ని లంఘించడం, అవతల ఒడ్డును చూడాలి అనుకోవటం ఎలా అవుతుందో, అలాగే పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవటం కూడా అంతటి అవివేకం అనేటువంటి భావన మనకు కలుగుతుంది. అయినప్పటికీ పరమాత్మ భక్తుల పట్ల ఎంత వాత్సల్యంతో ఆయన యొక్క సులభమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి రూపాన్ని చాలా సునాయాసంగా ఈ అవనీ మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఆయన దర్శన భాగ్యాన్ని, ఆయన యొక్క సౌందర్యమూర్తి యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకొని చక్కగా మోక్షాన్ని పొందాలి అని చెప్పి పరమాత్మ అర్చావతార రూపేణ లోకేస్మిన్ చతురానన అవతారం కరిష్యామి హ్రియాలక్ష్మ్యా సమన్విత అని వైఖానస్య శాస్త్రం చెబుతూ ఉన్నది. మొట్టమొదటగా ఆయన ఈ అవనీ మండలం మీదకి ఒక అర్చావతార రూపంలో, ఒక విగ్రహ రూపంలో సాక్షాత్తుగా వచ్చి ఈ భూలోకంలో అవతరించినట్లుగా మనకి లక్ష్మీ సమేతుడై మనకి శాస్త్రం తెలుపుతూ ఉన్నది. మరి అటువంటి అర్చావతారమూర్తి యొక్క స్వరూపాన్ని ఆరాధన చేయాలంటే వేదవిహితమైనటువంటి మార్గాలు కావాలి. దానికోసమే ఇన్ని రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలు, ఆగమాలు, వేదాలు ఇవన్నీ కూడా బయలుదేరినాయి. మరి ఈ పరమాత్మని అర్చించాలి. ఆయన యొక్క రూపాలు చాలా విభిన్నాలు, అంటే ఎన్నో విషమైనటువంటి రూపాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. మత్స్యకూర్మో వరాహశ్చ నారసింహశ్చ వామనః రామో రామశ్చ కృష్ణ కల్కిస్తథైవచ అని పరమాత్మ యొక్క దశ రూపాలు, అవతారాలు మనకి చాలా విశేషంగా తెలిసేటువంటి అవతారాలు. అందులో కూడా రామకృష్ణాద్య అవతారాలనే చాలా విశేషంగా చెబుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే రామకృష్ణాద్య అవతారాలనే అంత ప్రాశస్త్యంగా చెప్పడం ఏమిటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం అంటే, వారిరువురు కూడా ఆ యొక్క రెండు స్వరూపమైనటువంటి అవతారాలు రెండూ కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి స్థితిని ఈ భూమి మీద చూపెట్టి ధర్మ మార్గాన్ని అనుష్ఠించండి అని చెప్పి సంపూర్ణమైనటువంటి అవతారాంతో వేంచేసినటువంటి స్వరూపాలు రామకృష్ణాద్య అవతారాలుగా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. రాముడైతే రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, చక్కగా సంపూర్ణమైనటువంటి అవతారం. ఆద్యంతం కూడా తాను ఒక క్షత్రియుడిగా ఈ భూమి మీద అవతరించి ధర్మం ఎలా అనుష్ఠించాలో, ధర్మ మార్గంలో ఎలా పయనించాలో మనకి నడిచి చూపించినటువంటి మహా మనీషి ఆయన మర్యాదా పురుషోత్తముడు రామచంద్రమూర్తి. అలాగే మరి ఒక అవతారంకి వస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ యొక్క అవతారం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైతే అధర్మం పేటరేగిపోతుందో, అంటే ధర్మం నశిస్తూ ఉంటుందో, అప్పుడప్పుడల్లా పరమాత్మ ఈ అవనీ మండలం మీదకి ఆయన యొక్క అవతారంతో వేంచేసి భక్తులందరినీ కూడా సంరక్షిస్తూ ఉంటాడట. దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ, ఈ రెండు పరమాత్మ యొక్క కర్తవ్యంగా ఆయన భావించి ఈ అవనీ మండలంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ప్రజానీకాన్నందరినీ కూడా ఎల్లప్పుడూ సంరక్షిస్తూ ఉంటాడంట భగవంతుడు. మరి అటువంటి విశేషమైనటువంటి అవతారాలలో ఒకటైనటువంటి కృష్ణావతారం ఈనాటి శ్రావణ బహుళ అష్టమి నాడు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆవిర్భావం జరిగినట్టుగా మనకి భాగవత మహాపురాణం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నది. కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క జననీ జనకులైనటువంటి వసుదేవ మహారాజు వారికి చెరసాలలో ఈ కృష్ణుడి యొక్క ఆవిర్భావం జరిగినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. చెరసాలలో పుట్టాడు, అది ఒక ప్రారంధం అంతే. ఆ కంస వధ జరగటం కోసమే దేవకీ వసుదేవుల యొక్క గర్భాన కృష్ణ పరమాత్మ ఆవిర్భావం చెందడం. ఎందుకోసముగానంటే లోకకంటకుడైనటువంటి తన మేనమామ కంస మహారాజుని వధ చేయటం కోసం సనక సనాతన సనందనాది యొక్క శాపం చేత వాళ్ళు ముమ్మారు
భగవంతుడి చేతిలో హతం అవ్వాలి అనేటువంటి ఒక వరం వాళ్ళకి, ఒక శాపం వాళ్ళకి. ఆ శాప ప్రభావం చేత వాళ్ళిరువురూ కూడా రాక్షస రూపాలను ధరించడం, ఈ అవతారాలలో పరమాత్మ ఈ అవనీ మండలం మీదకి వేంచేయడం, వాళ్ళని సంహరించడం, ఇదంతా కూడా జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నది. ద్వాపర యుగానికి వచ్చేసరికి లోకకంటకుడైనటువంటి ఈ కంసమహారాజుని వధించడం కోసం కృష్ణ పరమాత్మ అష్టమగర్భుడై జనించి ఈ శ్రావణ బహుళ అష్టమి నాడు చక్కగా ఆయన జననం ఎలా జరిగిందంటే భాగవత మహాపురాణంలో ఒక చక్కటి శ్లోకాన్ని చెప్తారు. తమద్భుతం బాలకమంబుజేక్షణం చతుర్భుజం శంఖగదార్యుధాయుధం శ్రీవత్సలక్షం గలశోభికౌస్తుభం పీతాంబరం సాంద్రపయోదసౌభగం మహార్హవైదూర్య కిరీటకుండలత్విషా పరిష్వక్త సహస్రకుంతలం ఉద్దామకాంచక కంకణాదిభిః విరోచమానం వసుదేవమైక్షత. మొట్టమొదటగా కృష్ణ పరమాత్మ తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటగా దర్శించినటువంటి వాడు తన తండ్రి గారు. ఆయన చూస్తూ ఉండగా మొట్టమొదటగా ఆయనకి దర్శనమిచ్చారట కృష్ణ పరమాత్మ. ఎలా ఉన్నారు ఆ వసుదేవ మహారాజు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే చక్కగా చిన్ని పాదాలతోటి, చిన్న హస్తములతోటి, అందెలు మువ్వలు, చక్కగా మొకాన తిరునామంతో, శంకుచక్రాలను ధరించి చతుర్భుజ విష్ణు రూపంలో తన తండ్రి గారైనటువంటి దేవకి వసుదేవులకి తొలుత దర్శనం ఇవ్వడం జరిగిందట. అలా ఆయన మొట్టమొదటగా ఆ గర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు సమస్తమైనటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా పుష్పవర్షాన్ని కురిపించారట. పక్షులన్నీ కూడా కిలకిలా రావాలు చేస్తూ ఉన్నాయట. ప్రకృతి మొత్తం కూడా పులకించిపోయింది. కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఆవిర్భావం ఈ భూమి మీద మొట్టమొదటగా ఆయన అడుగు పెట్టంగానే ఈ అవనీ మండలం మొత్తం కూడా చల్లని ప్రకృతితోటి అంతా కూడా పరవశించిపోయిందని చెప్పి మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది ఈ భాగవత మహాపురాణం ద్వారా. అలా కృష్ణ పరమాత్మ ఆవిర్భావం జరిగి ఆయన గీతోపదేశాన్ని, అలాగే మహాభారతాన్ని, సమస్తమైనటువంటి ధర్మాన్ని ఎలా ఆచరించాలో ఆయన చూపెట్టినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ తరువాత కాలంలో ఆయన బాల్యమంతా కూడా ఈ బృందావనము, మథుర, ఇక్కడంతా కూడా ఆయన బాల్యం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత కంస వధ జరిగిన తర్వాత అనతి కాలంలోనే పాండవులకి వారు ఏ విధంగా సహాయం చేశారు, పాండవులు ధర్మ మార్గం వైపు నడిచారు కాబట్టే వాళ్ళని వెన్నంటి ఉండి ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి కష్టం కలిగినా ఆ కష్టాన్ని వాళ్ళ దరి చేరనివ్వకుండా ఆయన ముందు ఉండి ఆ కష్టాన్నంతా కూడా సమసిపోయేటువంటి విధంగా వాళ్ళకి సులభమైనటువంటి ఉపాయాలన్నీ కూడా చెబుతూ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని సంరక్షిస్తూ వచ్చాడు. అక్కడ శిష్ట రక్షణ మనం చూశాం. మరి దుష్ట శిక్షణ, ఈ కౌరవులంతా కూడా రాజ్యం ఇవ్వకుండా ఈ పంచపాండవులందరినీ కూడా నానావిధ యాతనల్ని అనుభవింపజేస్తూ ఉంటే కృష్ణ పరమాత్మ అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎటువంటి శిక్ష వేశాడు అనేటువంటి విషయం కూడా మనకి ఈ మహాభారతం గనక చూసినట్లయితే మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అలా పరమాత్మ ఎప్పుడెప్పుడైతే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అన్నట్లుగా ఎప్పుడు అధర్మం పెరిగి ధర్మం నశిస్తూ ఉంటుందో అప్పుడప్పుడల్లా ధర్మాన్ని పరిరక్షణ చేయటం కోసం, శిష్టజన సంరక్షణ చేయటం కోసం పరమాత్మ ఇట్లా విభిన్నమైనటువంటి అవతారాలలో ఈ భూమి మీదకి వేంచేస్తారు అని మనకి చెప్పి ఈ కృష్ణ వృత్తాంతం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. ఈ వృత్తాంతాన్ని మనం తెలుసుకున్న, విన్న, పరమాత్మని ఆరాధన చేసిన మనకి సమస్తమైనటువంటి శుభాలు, సకలగా ధనధాన్యము, పుత్రపౌత్రాది సకల సంపత్తులు మనకి కలుగుతాయని చెప్పి మనకి ఈ కృష్ణ వృత్తాంతం శ్రవణం చేయటం ద్వారా తెలుస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కృష్ణ పూజలో భాగంగా అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు బృందం వారు స్వామిని గానార్చన చేయటం కోసం పాపం సంసిద్ధులై ఉన్నారు. చక్కగా స్వామికి మనం వారితో పాటుగా చక్కగా కృష్ణుడికి గానార్చన చేసుకొని మనందరం కూడా తరిద్దాం. పిలువరే కృష్ణుని పేరుగుని ఇంతటాను పిలువరే కృష్ణుని పేరుగుని ఇంతటాను కొలసి ఆరగించే పొద్దాయనిపుడు
పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు. వెన్నెలారగించబోయి వీధులలో తిరిగేను, వెన్నెలారగించబోయి వీధులలో తిరిగేను, ఎన్నరాని యమునలో ఈదులాడేను. వెన్నెలారగించబోయి వీధులలో తిరిగేను, ఎన్నరాని యమునలో ఈదులాడేను. సన్నల సాందీపనితో చదువగపోయినాడు, సన్నల సాందీపనితో చదువగపోయినాడు. చిన్నవాడా కలిగొని చెలులాల ఇప్పుడు, సన్నల సాందీపనితో చదువగపోయినాడు. చిన్నవాడా కలిగొని చెలులాల ఇప్పుడు. పిలువరే కృష్ణుని పేరుగొని ఇంతటాను పొలసియారగించే. పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు. మగువల కాగిళ్ళ మరచి నిద్రించేను, మగువల కాగిళ్ళ మరచి నిద్రించేను. సొగిసి ఆవులగాచే చోటనున్నాడు, మగువల కాగిళ్ళ మరచి నిద్రించేను. సొగిసి ఆవులగాచే చోటనున్నాడు. ఎగువను ఉట్లకెక్కి ఇంతులకు చిక్కినాడు, ఎగువను ఉట్లకెక్కి ఇంతులకు చిక్కినాడు. సగము వేడి కూరలు చల్లనాయనిపుడు, ఎగువను ఉట్లకెక్కి ఇంతులకు చిక్కినాడు. సగము వేడి కూరలు చల్లనాయనిపుడు. పిలువరే కృష్ణుని పేరుగొని ఇంతటాను పొలసియారగించే. పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు. చెందినమలి చుంగుల సింగారించుకునేను, చెందినమలి చుంగుల సింగారించుకునేను. ఇందునే దేవరబలె ఇంటనున్నాడు, చెందినమలి చుంగుల సింగారించుకునేను. ఇందునే దేవరబలె ఇంటనున్నాడు. అందపు శ్రీ వెంకటేశుడాడి వచ్చెనిది వీడే, అందపు శ్రీ వెంకటేశుడాడి వచ్చెనిది వీడే. విందుల మా పొత్తుకుర వేళాయనిపుడు, అందపు శ్రీ వెంకటేశుడాడి వచ్చెనిది వీడే. విందుల మా పొత్తుకుర వేళాయనిపుడు. పిలువరే కృష్ణుని పేరుగొని ఇంతటాను పొలసియారగించే. పొద్దాయనిపుడు పిలువరే కృష్ణుని పేరుగొని ఇంతటాను పొలసియారగించే. పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు పొద్దాయనిపుడు. క్షమా ప్రార్థన.
మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం జనార్దన జనార్దన యత్కృతంతు యత్కృతంతు మయా దేవ మయా దేవ పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తదస్తు తే తదస్తు తే. ఓం శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం.